الله يعطيك العافية جميعا. أنا مبسوط جدا صراحة أني أكون موجود مع أخوي الدكتور أنس. فعلا very interesting presentation من his side و this actually just illustrates قديش هو مهم like trying to stay up to date with the current like computational methods اللي إلها كثير خلينا نحكي advantages في موضوع الريدكشن للكوست اللي ممكن تكون يعني موجودة في بعض الريسيرش areas especially in nanotechnology because they have probably like a very expensive like environment and a clean room where basically machine learning will help a little bit by يعني optimizing the exact nice experiment and then carrying thing forward. في my talk I'm going to talk about something a bit different which is like with neuroscience. So how we can utilize or use machine learning like to predict something like using brain activity. And specifically here, like, I mean, it's a project, it was published like a few months ago, and it was basically about predicting movement or intention of movement using like machine learning and brain signals, which has been recorded like from deep brain structure في الدماغ. سريعا هحكي أنا ممكن هاي شفتوها أنتوا أكثر مرة للناس اللي ممكن شافت توك أو شافت يعني حضر لي توك قبل المرة. Just like I'm from Jordan كمان مثل الدكتور أنس. يعني خلال ال6-7 سنوات الماضية رحت على أكثر من مكان في العالم و basically like so I was doing like a research assistantship at different like places يعني بين تركيا أوروبا وحتى أمريكا وكنت basically like focusing على applications للماشين ليرنينج في الميديكال دومين. مثلا واحدة من البروجكتس how can we use convolutional neural networks to do brain tumor detection. Another project اشتغلت عليه كان a bit different than like the first one. It was actually about utilizing كمان الماشين learning techniques on analyzing DNA sequences and trying to basically tell to which like species a DNA sequence belong to. And I've developed more interest like into the computational neuroscience and how we can understand more about like utilize the different machine learning techniques ونخلينا نقدر نستخدمهم بطريقة أو بأخرى لحتى نقدر نحل مشاكل في مجال neuroscience mainly في البرين ماشين والبرين كمبيوتر interface which is the core of what I'm going to talk about today. And this is basically like using different machine learning techniques. We call some of them like basic traditional stationary machine learning techniques where basically we're looking at certain time points. And there are other methods and most of them are like supervised methods. And the other like machine learning techniques which I'm working on, they're actually dynamical machine learning techniques, which is unsupervised, and it looks at the data which we have considering the temporal scale, not only the spatial one or the specific time point اللي احنا بنكون مهتمين فيها. خلال تقريبا قبل 2.5 سنين بالضبط جيت أنا على أكسفورد وبلشت شغلي هنا في قسم الكلينيكال نيوروساينس وباسically like my current goal is how to utilize هاي التقنيات المختلفة للماشين ليرنينج لحتى احنا we get closer to real time closed loop deep brain stimulation system, which is a system being used لحتى يساهم أو كتريتمنت بروتوكول للناس اللي يكون عندهم neurological disorders مثل باركنسون أو الديبريشن أو أي مرض ثاني. هذا البروتوكول basically utilizes التكنولوجيا اللي بنسميها DBS عن طريق like implanting like an electrode جوا دماغ الشخص اللي عنده المرض وبعدين sending different electric signals or shocks to the specific part of the brain at specific time with certain frequency and certain amplitude to try to suppress any abnormal activity الشخص لا ممكن تكون موجود عندها. So that's more or less like يعني الأشياء اللي أنا a little bit about myself. So just talking about the project which يعني اليوم حنحكي عنه. So mainly actually the problem which we're trying to solve في هذا project is given that يعني some people عندهم paralysis أو عندهم limb loss, therefore ما هم قادرين يتحكموا بأطرافهم باستخدام المسلز اللي موجودة في أطرافهم المختلفة. إحنا we propose that we go back to the source of the signal اللي هو الدماغ ونروح نعمل خلينا نحكي ريكوردينج لهاي السورس سيجنالز اللي جايه من الدماغ واللي هي السنتر اللي بيرسل الكوماندز لكل اعضاء الجسم المختلفه على اساس انه احنا نعمل ديفايس ان ذا ميدل
which we call brain machine or brain computer interface. It basically translates the brain signals into commands which can be used to control a computer or a robotic arm or whatever it is. So why this is important? يعني, again, like when we do research, one of the main things which we look at is actually how really significant this research like is gonna be and how it's gonna change. يعني خلينا نحكي lives of people like واللي احنا بنحاول نوعا ما نساعدهم. Looking at this stats from this publication from 2016, في تقريبا حوالي 5.5 مليون حد عنده basically sort of paralysis. هذا بس في أمريكا. If we estimate that للعالم بنفس النسبة خلينا نحكي، فإحنا نحكي عن تقريبا 120 مليون حدا عندهم sort of paralysis موجودين في العالم. this actually paralysis cost annually مبلغ 306 مليار دولار. هاي تتوزع بين علاجات، بين special like basically structure or special like environment للناس اللي عندهم paralysis, which means somehow there is a huge like spending which happens to help people with paralysis. Therefore, facilitating high controlling of the different devices and making the life better for people who has paralysis or limb loss is actually like a good sector to look at. Just to introduce actually the brain machine or brain computer interface. So brain machine and computer interface, it's simply like a system which takes the signal from the brain. And here we have, I would like to mention that we have several signals which we can get من الدماغ. جزء من هاي السيجنالز بيكون non invasive بدون ما نعمل جراحة، جزء ثاني بيكون ممكن invasive، وجزء حتى بيكون من خلال recording إشارات من deep brain structures ممكن تكون يعني منطقة دقيقة موجودة في نص الدماغ. Once we have higher signals we just يعني we record هاي الإشارات اللي هي إلها characteristics مختلفة بناء على شو نوعها، what devices we have used to record these signals. Then basically we just send it to a pre-processing pipeline to clean this signal, get rid of noise and make it as clean as possible. And here when I say clean معناها إنها تكون signals أقرب ما يكون للsignals اللي really represent what is the neural activity اللي بتصير في دماغ الناس أو بدماغ الشخص اللي إحنا عملنا الريكوردينج. وفي نهاية المطاف إحنا عندنا هاي السيجنال we do feature engineering or which is called like feature extraction and selection, which is actually like الدكتورة ناس حكى عن 11,000 parameter مختلفة. Those are features or actually it might be like combinations actually, no it's different, so ignore that point. بس الفيتشرز اللي احنا بنطلعها هي basically bits of the signal which describes the characteristics of the signal. هاي ممكن تكون عبارة عن statistical properties من الستاتستكس والإحصاء، أو ممكن تكون a little bit more sophisticated talking about مثلا اللي هو الspectral content الموجودة في السيجنال، لأنه إحنا نعرف بأنه النيورونز الموجودة في دماغ الإنسان بتحكي مع بعضها البعض بلغات خلينا نحكي بريثمز مختلفين. فبعض النيورونز بيحكوا مثلا في slow talking أو خلينا نحكي slow talking معناها low frequency، يعني كل ثانية أنا برسل إشارة أو برسل سبايك. بعض النيورونز أسرع من غيرها فبتحكي مثلا كل 1 ملي سكند بترسل سبايك. فهذول الكاركترستكس المختلفة associated مع different behavior اللي إحنا نعمله حاليا. فعلى سبيل المثال إحنا لما نحرك عضلاتنا في شيء بنسميه desynchronization بيصير، وهذا موجود specifically في منطقة بنسميها البيتا modulation أو البيتا like spectral property. And في نهاية المطاف once we got these features we look at them which يعني إيش من هاي الفيتشرز بيساعدنا على إنه إحنا نعمل classification لإيش التاسك اللي الشخص بيحاول يعملها، وبنرسل هاي الإشارات للي هو الكلاسيفاير اللي هو machine learning classifier لحتى يعملنا prediction لإيش الشخص بده يعمل. ممكن البريدكشن هون بيكون تحريك ماوس على كمبيوتر، ممكن يكون التحكم بروبوتك ارم، ممكن يكون برضو تحريك خلينا نحكي like wheel chair إلى آخره. فالابليكيشنز مختلفة. this is mainly like what is brain machine interface or what is brain computer interface. Talking about the project which I am going to talk about, I mean my project. So actually like this project specifically uses something which we call deep brain stimulation or deep brain recording. ولiterally يعني هاي الصورة بتورجينا
ايش بالضبط احنا نعمل. وامبلانت هذا الالكترود يعني عباره عن زي الكترود يعني قضيب او سلك جوا الدماغ. في هذا الالكترود في سنسورز، يعني 8 سنسورز زي ما انتم شايفين هون، وهذول ال8 سنسورز بنستخدمهم لحتى نرسل اشارات كهربائيه بتردد وامبليتيود وفريكونسي معينه، اور لايك هذول برضه ممكن نستخدمها لحتى احنا نعمل ريكوردينج لاشارات عصبيه جايه من المنطقه اللي احنا عملنا امبلانتنج الالكترود فيها. فthis is like regarding the experimental setup. المشكله اللي احنا يعني احنا زي ما حكينا في البدايه بنحاول انه احنا نساعد الناس اللي عندهم paralysis او limb loss لحتى يتحكموا باطراف روبوتيه. السبيسيفيك بروبلم اللي احنا بنحاول نحلها في هاي البروجكت هو اكشلي انه احنا نعرف ما اذا كنا قادرين نتنبأ بايش الطرف اللي هذا الشخص بده يحركه من خلال اشارات الدماغ اللي بتصير من خلال التفكير بطرف معين الشخص بده يحركه. احنا بدنا نشوف هل احنا قادرين نتنبأ باستخدام ماشين ليرنينج تكنيك انه ايش الطرف اللي الشخص بيحاول يحركه ولا لا. وعدا عن ذلك السكند ثينج which is I guess like somehow like interesting في هذا البروجكت انه احنا قبل قديش من الحركه قادرين نتنبأ بالانتنشن للموفمنت. يعني انا خلال دقيقه، خلينا نحكي خلال ثواني، انا خلال 4 ثواني فور اكزامبل انا هحرك ايدي بس انا لسه ما حركتها. فهل انا بقدر اتنبأ بايش الحركه اللي صارت فقط لما انا بعمل الحركه، ولا مثلا انا بقدر اتنبأ قبل 4 ثواني من لما افكر انا هعمل حركه معينه؟ طبعا ليش مهم انه احنا نتنبأ قبل ما الحركه الفعليه تصير؟ لانه بالريل تايم ابلكيشنز خصوصا لما احنا نحكي عن ماشين ليرنينج وفي تريننج وتستنج دائما في عندنا مشكله في موضوع الليتنسي او الديلي اللي بيصير بين ريكوردينج السيجنال وانالايزنج ات وسندنج الكوماند. فهاي البروسيس تيكس تايم. وفي الريل تايم ابلكيشن او ريل لايف ابلكيشن احنا بدنا تو مينيمايز هذا الديلي as much as possible. So عشان نعمل تيستينج لهذا البارادايم basically في عنا two experimental setups او paradigms احنا we decided to pursue. The first one طلبنا من الناس اللي كان مزروع لهم في دماغهم هذا الالكترود انهم يعملوا حركه معينه، اما حركه ايد او حركه رجل لعدد معين. basically كل ما يسمعوا go signal audio like go for example. ففي هذا البارادايم كانوا الشخص تحكي له الان الابر ليم موفمنت اعمل مثلا 20 او 30 مره كل ما تسمع جو، فكانوا يعملوها 20 مره متتاليه. ونفس الشيء بالنسبه لللور ليم موفمنت. بس احنا لانه كنا مهتمين نشوف يعني ما اذا كنا احنا قادرين نعرف خلينا نحكي نتنبأ بالحركه قبل ما تصير او لا، برضو فكرنا انه لازم احنا نعمل راندومايزد ليم موفمنت. يعني نطلب من الناس انهم يحركوا ايدهم الان، بعد مثلا 4 ثواني نطلب منهم يحركوا رجلهم، بعد 4 أو 5 ثواني ونطلب منهم يحركوا ايدهم مره ثانيه، بعدين ايدهم، بعدين رجلهم الى اخره براندوم لايك وي، لحتى يكون عندنا بيسكلي بارادايم. البارادايم الاول هون الشخص يعني هاي الحركه هنا ببين لك الاكسلروميتر اللي هو السنسور الموجود على العضله اللي يبين لنا انه العضله تحركت. فالشخص بيعرف قبل ما العضله تتحرك ايش هو حيحرك ايده او رجله. لكن في هاي الحاله احنا لما راندومايز الشخص ما بيعرف ايش اللي بده يحركه الا لما تيجي الاوديو سيجنال اللي هي جو سيجنال. هون بنحكي له ايد رجل مثلا، فقبل هو ما حيعرف. فلحتى هذول بس البارادايمز اللي احنا استخدمناهم لحتى نعمل ريكوردينج للسيجنال. فجبنا هاي السيجنال من خلال الالكترود اللي انا حكيت عنه، عملنا لها بري بروسيسنج، شلنا منها النويز والارتفاكتس اللي كانت موجوده. بالاضافه اللي انا حكيته موضوع التنبؤ بالابر واللور ليم موفمنت، احنا كنا مهتمين برضو انه احنا يعني معروف في الباركنسون بانه عندهم ابنورمال اكتيفيتي في موضوع البيتا اوسيليشنز، البيتا فريكوينسيز. فعشان هيك احنا كنا بدنا نفحص هل البريدكشن او الكلاسيفيكيشن خلال البيتا بيتس، شيء مثل نبضات القلب اللي هو الهارت بيتس، شيء بنسميه البيتا لايك بيرستس او البيتا بيتس، هل احنا قادرين نتنبأ بالحركه بنفس الدقه لما ما يكون عندنا بيتا بيرست ولا لا؟ فعشان هيك احنا برضو استخدمنا طريقه لحتى نلاقي وين هاي البيتس اللي هي من النوع بيتا او من النوع الفا، لحتى نقدر نحاول نتنبأ بالحركه خلال هاي المده اللي بيكون في عندنا فيها
like a beta modulation هاي المدة مثلا، ونشوف هل احنا قادرين نتنبأ بنفس الدقة لما ما يكون عندنا بيتا موديوليشن. وهاي فقط لحتى احنا نحاول نفهم اكثر اللي هو الباثولوجي لمرضى الباركنسون، اللي معروف عادة انه الناس اللي عندهم باركنسون بيكون عندهم بيتا بيرست اكثر من الناس اللي ما عندهم باركنسون. فاحنا بس من يعني it's more like an explore يعني to explore more ايش الافكت للبيتا بريزنس في الداتا اللي موجوده عندنا. فبعد احنا ما تنبأنا بهاي البيريز اللي موجود فيها بيتا او الفا او حتى ما فيها بيتس بالمره، اللي عملنا فيتشر اكستراكشن وفيتشر سيلكشن، واستخدمنا basically a naive Bayes algorithm which is like a Bayesian model, like basically takes different features which we get like which describes the signal and how does it vary between like limb movement يعني either like حركة ايد او حركة رجل. وبيسكلي عملنا like applying لهذا الموديل اللي هو الماشين ليرنينج، عملنا testing وتريننج وبيسكلي كروس فاليديشن لنشوف احنا هل قادرين نتنبأ بالحركة اللي الشخص بيعملها لما يعملها او حتى قبل ما بيعملها او حتى بعد ما يعملها الى اخره. ولحتى احنا نعمل basically assessment اطلعنا على شيء بنسميه الاريا اندر ذا كيرف لحتى نسهل يعني تخيل الاريا اندر ذا كيرف اتس accuracy بشكل او باخر. فاذا بتتذكروا في كان تو بارادايمز. البارادايم الاول لما كان الشخص عارف ايش الحركه اللي بيعملها ل 20 30 مره بنسميها الفيكس بارادايم او الفيكس بلوك. فاحنا زي ما انتم شايفين هون في عندنا تايم ويندوز من الريستنج لما الشخص ما كان يعرف ايش بده يحرك، ولا البري كيو هاي الكيو الجو كيو اللي هو الاوديو سيجنال، الكيو اتس لايك ذا جو سيجنال. فقبل مده قبل الكيو هاي ونسميها البيريد ماينس كيو. بعدين عندنا الشخص عرف، في عندنا بعدين الموفمنت اونست لما الشخص بلش يعمل الحركه، وبعدين عندنا البيريد الثالثه اللي هي يسميها بوست اونست اللي هي خلال حركه الشخص. فاللي احنا لاحظناه بانه لما ما الشخص ما كان يعرف ايش الحركه اللي حيعملها قبل ما يعرف انه والله انا ححرك ايدي او رجلي ل 20 30 مره، فاحنا كنا بنحصل اكيورسي 50% واللي هي راندوم معناها الشخص مش عارف ايش نوع الحركه، وهذا طبيعي. هذا يعني سنتي تشيك لحتى نتاكد انه احنا فعلا يعني قادرين نعمل كلاسيفاينج لايك في طريقه صح. يعني لو هاي اعطتنا مثلا اكثر من 50% فنعرف انه في عندنا مشكله في الماشين ليرنينج ميثود، ومثلا في عندنا اوفر فيتنج او يعني جزء من المشاكل اللي بتصير عاده في الماشين ليرنينج تكنيكس. وفي البيريد هاي اللي هي البري كيو بيريد، هذا الشخص ما عمل حركه لكن الشخص انحكى له بانه انت لما تسمع جو لازم تحرك ايدك او رجلك. فاحنا سربرايزنجلي في هاي التايم ويندوز اللي هن البري كيو بيريد ماينس كيو كنا قادرين نحصل حوالي 85% اكيورسي لنتنبأ بايش الحركه اللي الشخص كان قادر يعملها. وهاي طبعا الاكيورسي ات كونتينيوز لما الشخص بلش يعمل الحركه like that person is executing the movement. فإتس expected إنه إحنا نكون عارفين إيش الحركة اللي صارت لما الشخص بلش يحرك إيده. لكن thing which was somehow interesting و new إنه هل إحنا قادرين نتنبأ بالintention للموفمنت، الشخص بيخطط إنه يحرك إيده بس ما حركها. فإحنا كنا قادرين في هاي الفترة اللي هي pre Q period واللي هي تقريبا أنا موجود بس 5 periods which is 500 millisecond، لكن هذا continues up to 4 ثواني قبل الحركة. يعني احنا الشخص يعرف بانه انا ححرك ايدي كمان لما نسمع الجو سيجنال، فانا up to 4 seconds قبل ما احرك ايدي فعليا انا كنت قادر اتنبأ بحوالي 85% بانه انا ايش الحركة اللي الشخص حيعملها. الان يعني ممكن يكون هذا يعني some of the problems بالماشين ليرنينج اللي هو موضوع الاوفر فيتنج. فعشان احنا نتاكد من موضوع الاوفر فيتنج ونتاكد بانه this is not an overfitting problem، عشان هيك اللي سوينا عملنا اللي هو البارادايم الثاني لما الشخص ما كان عارف ايش الحركه اللي كان بده يعملها. ففي فتره البري كيو بيريد هو اصلا قبل ما الشخص توصل وخلينا نحكي السيجنال بانه جو، الشخص هنا ما كان عارف بالضبط ايش خلينا نحكي ايش الحركه اللي حيقوم فيها قبل هاي البيريد. فعشان هيك انتم زي ما انتم شايفين هون تقريبا هذا this is one subject data we're getting something very close to random, so the machine learning technique doesn't know actually like which movement the person is gonna do, which is actually goes in line
with which goes in line basically مع الشيء اللي احنا كنا نتخيله بانه الشخص احنا قادرين نتنبأ بالحركه سواء حركه ايد او رجل بس لما الشخص كان عارف ايش نوع الحركه اللي هو بيعملها. فعشان هيك احنا كنا قادرين نتنبأ بس بالفيكست بلوك بس ما كنا قادرين نتنبأ في اللي هو الراندومايزد بلوك. ولوكينج at the average across all the subjects اللي هن موجودين معنا، احنا طبعا هاي الدراسه على 18 subject، فانتم زي ما انتم شايفين في هذا البارادايم اللي هو الراندومايزد هي فعلا 50% خلال البري كيو بيريد، واللي هو الفيكس بلوك اللي هي هاي البيريد هي عباره عن حوالي 80% across السبجكتس المختلفين اللي هم موجودين اللي هم تقريبا 18 شخص في الدراسه هاي. فهذه اول ريزلتس من هاي الدراسه. ثاني ريزلتس اللي هي كانت انترستينج زي انا ما حكيت لكم في شيء بنسميه البرين بيتس من نوع بيتا، واللي احنا يعني من خلال الليترشر احنا عارفين بانه هاي البيتس هي او هاي البيتا بيرست هذول ريليتد للباركنسون باثولوجي للمرض نفسه. فعشان هيك لما احنا حاولنا نعمل البريدكشن للابر فيرسز لور لمب لايك موفمنت كنا بنحصل شيء فيري لو حوالي 60% مقارنه في 85% اللي كنا بنحصلها قبل. فبالتالي هذا يعني الريزلتس اللي احنا بنشوفها الان بانه خلال اللي هو البيتا بيرست او البيرست اللي بتكون بيسكلي من نوع بيتا او اللي هي ريليتد للباثولوجي تبع المرض، احنا ما كنا قادرين نعمل تنبؤ بنفس الدقه اللي كنا قادرين نعمل تنبؤ لما احنا راندوملي يعني في اي بيريد او في اي تايم ويندو بدون ما نطلع احنا على الباثولوجيكال تايم ويندو which is related للباثولوجي اللي لها علاقه في الباركنسون. فجست تو راب ات اب يعني في هاي الستدي احنا شفنا بانه اللو فريكوينسيز بيرست او بيتس بشكل عام هنا بشكل او باخر بيقلل الاكيورسي تبعيه البريدكشن اللي احنا بنحاول نعملها بين الابر او اللور ليمب موفمنت. فبالتالي هم بيعملوا امبيرمنت للبيسك للموفمنت بريدكشن اللي احنا بنحاول نعمله. الالكترود اللي انا حكيت عنه هو الكترود صراحه جديد مش موجود في كل الاماكن اللي بيعملوا فيها الديب برين ستيميوليشن لانهم بيستخدموا لحد الان يعني ان الالكترود في بس 4 سنسورز بس احنا الالكترود اللي كنا نشتغل فيه يعني في 8 sensors. It's a little bit more sophisticated. This like shows like that we can capture a higher spatial resolution باستخدام هذا الالكترود. والفاينل like kind of conclusion يعني with this setup اللي هو بنعمل recording من high resolution like deep brain structure like brain like areas مع machine learning techniques احنا كنا قادرين في بعض السبجكتس نحصل accuracy حوالي 85% لنعمل prediction binary classification بين like upper limb movement او lower limb movement. This obviously can be extended and need to be extended further لحتى احنا نتنبأ مثلا بانه احنا ايمتى الحركه فعلا بدنا نعملها، وانه احنا مش بس نتنبأ بانه حركه ايد او رجل، بنصير نتنبأ بانه ايش حركه الايد بالضبط، مثلا كيف حركه الاصابع وهاي الاشياء، لانه احنا نعرف بانه الدماغ بيعمل انكودينج لكل انواع الحركه المختلفه اللي احنا بنحاول او بنقدر نعملها. فthis is more or less يعني الاشياء اللي انا كنت بدي احكي عنها في هاي الدراسه و that's basically like يعني كل شيء كنت بدي احكي عنه. الان maybe يعني we leave the floor like للناس اللي عندهم اسئله.